बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन कैफ़ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ़, मौजू, गरज़, वजह तस्मिया और फ़ज़ीलत इल्मिल हदीस और उदी उलूम व अक़साम के इल्मुल हदीस से मकाम दा बहास टोल तासु ता ज़िक्र शु दा ज़िक्र शु टोल। उस तारीख़ी तदवीन हदीस बेनऊ सावल दे हदीस मुदविन जोड़उन के सोक दा वेजई द किताबुन चा जोड़ कड़ी दी परुन तासो ता दे परवेज़ियत खिलाफ दलाइल ज़िक्र शेयु। परवेज़ियान मुनकिरीन हदीस यो एतराज़ दा कई सो दा सिहाह सित्तकुम किताबुन दी नु दा खो दरियमी सदी की जोड़ दी नु दी बने एतमाद की दलाए नशी दा बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मुस्लिम, नसाई, इब्ने माजा दा प दरियमी सदी की जोड़ दी नु दा काबिल एतमाद न दी। परवेज़ियान मुनकिरीन हदीस दा खबर कई ए दी जवाब दादा सो हदीस व हिफाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के सहाबा व ज़माने के शवायदा व कानदा शवाय का नवा शवाय बेखुदू इतराज़ शदा सही दा व हकीकत दारा सो हदीस व हिफाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी की व सहाबा और पोखे आला तरीके से तरह दे हदीस व हिफाजत कड़ाए दा वो ये रही गेजवनी सही दे हिफाजत हदीस द्रे तरीकी दी यो हिफ्जुल हदीस तस हदीसो तटोल तशैवी याद वी तशैवी याद वी अल्लाह ताला अरब त दुमरा मजबूती हाफिजी विरकड़ी वी सदे आसानो शजराए नसबो तशैवा याद व दे आसानो नु हदीस याद वाला होई तस मुश्किल न दुमरा तेजी हाफिजी वी दे मुतालिक द्वे वाक़े वावरी बुखारी की वह वाक़या दा जाफ़र इब्न आमर ज़मरी दा फरमाई ज़ई वारिज़े उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न खियार सरा लाड़ दे हज़रत वहशी मुलाकात हज़रत वहशी अगा सराय दा द हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु कत्ल कड़े हो अल्लाह ताला रस बेदत दे इस्लाम तौफीक वीर को बेबे जकमा दे इस्लाम स्तनी गुरजवली दा बे मुसैलमा कज़ाब द कत्ल को कना बेबी का इस्लाम स्तनी मुगरजवली खवा खुद कुफर स्तनी मुंतशे का खत्म का मुसैलमा कज़ाब सगा दे नबुवत दावा करी हुआ नो हज़रत वहशी मुलाकात तलाड़ू नो उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न खियार वो तवैलु सतमा पेशनी उबैदुल्लाह वो तवैलु दा दे अदी इब्न खियार जोए हो ख्याल कवई हज़रत वहशी चोवले दो वो तवे नूर खुजता न पेशना खुडेर करुन तीर दी सादी इब्न खियार कोर के बचाए पैदाओ बे आगा टोल पट वड़ी के हो कपड़े के कना खो सिर्फ कदमुन माली दलियो आगा बचाए ब्या माँ मुरज़े तवड़े हो तीवीर का उनकी था ताप शे मुसवली दी बिल्कुल मगा से सीधी हैरानी दानो न सही पे वड़े वाले के मख अरसे पटू दले दले उपशेले दलीवी नूर ख्वा पट होगा ना यही तम मुसवली दी बिल्कुल मगा अपशे सरा मुशाबी हैरानी दस सरंगे हाफिजावा मखिले दलाए नो ना दे हज़रत वहशी हाफिजावा ए वाह क्या वेमा वाक़या अब्दुल मलिक इब्न मरवान यूज़ल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हाफिज़ी इम्तिहान खस्तलो रागलो देर अहदीस इसे शेखू नकल को यो कातिब के नवले उस लेका हज़रत अबू हुरैरा देर हदीस नकल को हाँ अच्छा कातिब के नवले हो बलकली ब्यारे गोश्तो इम्तिहान को लो वो तभी से मगा हदीस नकल का
کوم دی چې یو کال نقل کړي وو کاتب خو لیکلي وو ټول که نه کاتب ته یې چې رواله کسه وته یی چې یو کال ما څومره حدیث د بیان کړي وو که نه مغه حدیث ټول بیان کو حضرت ابو هریره په یادو نه زیر کې فرق نه زبر کې فرق او تعجب خبره دا و چې ترتیب مغه وو کوم چې اول بیان کړو مغه اول کوم پنځم نمبر وغه پنځم نمبر کوم لسم نمبر وغه نو دا دومره لوی حافظه عربو ته الله څه ورکړي وي دا د حفاظت حدیث تی پرې ورکړي وي نو حدیث محفوظ و که نه محفوظ و نو ایوا طریقه د حفاظت حدیث هغه حفظ الحدیث حدیث دوی ته څه شی وو یاد وو دویمه طریقه د حفاظت حدیث تعامل ده څه شی ده تعامل عمل کول یو عمل به وکړو بیا به ویلو څه هکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعلو ما همدارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی څه دغسې عمل یې کولو نو ګورئ کوم شي باندې سړی څه عمل کوي که نه بیا هغه شی سړي نه هېرېږي انسان نه بیا نه هېرېږي پوه شئ په خبرې که نه ها دا دویمه طریقه د حفاظت الحدیث تعامل څه شی عمل به کولو ها او دریمه طریقه د حفاظت حدیث کتابت ده څه شی ده لیکل نو لیکل یو خو بیله بیله لکه څه چمړې باندې یو ځای څه بل ځای دا متفرقو طریقو سره صحاباو لیکلی دي ودرنګې شخصي صحیفې ورسره ذاتي ځان ته به لیکلی وي کتابي شکل نه و خو صحیفې ورسره وي لکه سپاره نه وي ځان دې پره به حدیث څه شی وو یا یې لیکلی وو خیال کې مراله که نه لکه استاسو یو قرآن کریم ده یو بیا بله یوه سپاره وي نو داسې ذاتي شخصي صحیفې صحابه سره وی لیکل به کولو خیال کوئ خو پرویزیان منکرین حدیث اعتراض کوي چې نه حدیث نه دی لیکلی شوي ځکه چې مسلم کې یو حدیث راغلی چې لا تکتبو عني ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحه او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم مانا ملې کوي قرآن نه علاوه که بل چا څه شی لیکلی وي نو ړانګې کوي څه شی کوي ړانګې کوي نو پرویزیان دې حدیث نه دلیل نیسي که نه سو حضور صلی الله علیه وسلم حدیث لیکلی شوي نه دي منع یې کړي ده پوهېږئ دې جواب واورئ جواب یې دا ده څه دا ابتدا کې وو ابتدا د اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه حدیث ما لیکئ ویلې ځکه چې صحابه قرآن سره یا مانوس نه وو قرآن سره نو اول نظر کې دوی د قرآن او حدیث فرق نشو کولی نو دا خطره وه چې قرآن او حدیث خپله کې خلط ملت نشي پوهېږئ نو ځکه یې ورته چې ما لیکئ بیا چې کله صحابه مانوس شو قرآن اسلوب سره پوه شو بیا یې ورته اجازت ورکړو چې حدیث لیکئ دې جواب دا ده او دې باندې موږ سره دلایل موجود دي چې حدیث لیکنې اجازت به رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو ورکړو ته ترمذی کې یو روایت ده یو صحابي حدیثو به ډېر خوند ورکولو خو یادولی نشو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې استعین بیمینک و اوما بیده لخط اشاره یې ورته وکړه استعین لاس نه مدد والی یعنی حدیث څه شی کا لیکه معلومه شه چې وروسته یې ورته اجازت ورکړی ده بیا یو روایت دویم حدیث ابو داود کې ده عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه نه نقل ده چې ما به حدیث لیکلو بیا زه بعضې قریشو منع کړم چې ما لیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دا کله غصې کې وي کله خوشحال وي که نه ما لیکه بیا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې خلکو زه منع کړم د لیکلو د چا نه
حدیث نه، لیکلو دی حدیث نه منع کړ. اچھا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو اشاره وکړه خپل خلې مبارکه ته، سو والذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق، قسم دی هغه ذات باندې چې ما جان دی هغه په قبضه قدرت کې ده، دی خلې نه وځي مگر څه شی وځي؟ حق وځي. لیکه یعنی اکتب لیکه، لیکل ثابت شو کنه شو؟ ثابت شو، صحیح شو. دا دویم روایت ابو داود نقل کړی. دریم روایت امام حاکم نقل کړی مستدرک کی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا. سو قید العلم، علم قید کئی لکه یو سړی قید کی جیل ته واچای تشلی نشي، نو علم قید کئی چې تاسو نه ایر نشي ونه تشدي. قلت وما تقیده، ما ورته یا رسول الله علم څرنګه قید کو؟ قال کتابته، قال کتابت لیکي چې ودې لیکلو خو قید شو کنه، اوس دنه تشلی نشي. کایر شو بیا یې وګوره، بیا شو بیا یې وګوره. دا څویم روایت شو؟ دریم. څلورم روایت ترمذی کې دا او بخاری نقل کړی دا، یو صحابي دا ابو شاه سره ذکر کیږي. څوک؟ ابو شاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ورکا، بیا دا ورته ویل سو اکتب یا رسول الله، بیا حضور صلی الله علیه وسلم صحابه ته اکتبوا لابي شاه، اکتبوا دا حدیث ابو شاه تا ولی کئی. سالور روایات مو پیش کو پدې بنی لیکنی اجازتی بیا ورستو ویر کړای دا. پوه شئ په خبر؟ اکتبو یا لابي شاهین او ته ولی کئی، نو کتابت ثابت شو. او امام نووي رحمت الله علیه لیدي هغه بله خبره کړې ده چې د کوم حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم منع کړي وه کنه څه مالې کوي، هغه دې نه منع کړي وه څو قرآن او حدیث سارا مالې کوي. نشئ پوه؟ قرآن بیل علی کوي، حدیث بیل علی کوي. دا مطلب یو، دا مطلب یې نو څه حدیث سره نه لې کوي ما، چونکې دوی اول نه مانوسونه، نو قرآن به یې لیکلو بیا به سره حضور صلی کوم تشریح کوله هغه به یې لیکله ورسره، بیا یې څه نه داسې ما کوي قرآن بیل لیکي او حدیث بیل لیکي. نو ما ته ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات طیبه کې زندګۍ کې او صحابه او دور کې حدیثو حفاظت شوی که نه ده شوی؟ څو طریقو سره؟ درو سره، حفظ الحدیث و عمل بالحدیث او کتابت حدیث. نو د پرویزیت جنازه ووته، سو دوی چې د درېمې صدۍ کې کتابونه جوړ دي هغې باندې اعتماد کېدلی نشي. موږ یې څرنګې نشي کېدی، حدیث خو هغې ټول لیکلي دي، یاد دي ورته. آن کا حفاظت ته حدیث نه و شوی اول نه، بیا دی اعتراض څه شی و؟ بیا صحیح و. پوه شئ په خبرې؟ ها اچھا دې طریقې سره بیان کوئ. تاسو ګورئ صحاباو دور کې کتابت شوی ده، خو ما تاسو ته صحیفې وي، لکه یوه صحیفه ده الصحیفة الصادقه نمای ده. څه نمای ده؟ دې کې عبدالله ابن عمرو بن العاص حدیث لیکلی و. یوه بل صحیفه علی، حضرت علی د خپله صحیفه و، هغې کې حدیث څه شی و؟ لیکلی و. ټیک شو؟ ها بیا دا خو بالکل د کتاب د حدیث اول دور و، څه کتابي شکل کې یا نه و. ها بیا د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه راغله، تقریبا 99 هجری وه. څومره؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات بعد تقریبا هجرت بعد سل کاله تقریبا پوره کېدو. نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه خو امیر المؤمنین و کنه، و ډېر لوی شخصیت و. نو صحابه تقریبا دنیا نه څه شی و؟
رخصت شو رخصت څوک پاتې کیدو نه. نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته دا فکر ویرالو. قاضي ابو بکر دا د مدینه منورې قاضي هغه ته خط ولیکلو کنه. سو انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فاکتبه فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دا بخاری کی تفسیر راشي. قاضي ابو بکر ته ولیکلو څه حدیث ولیکا زه ډارېږم چې علم ختم نشي ځکه صحابه دنیا نه څه شي شو رخصت شو روان دي کوم پاتې دي. داسې نه چې د حدیث او علم هغوی ځان سره قبرونو ته لاړ نشي. ولیکئ دا خط یې چاته ولیکلو؟ قاضي ابو بکر ته. او حافظ ابن حجر صاحب لیکلي چې نه نورو قاضیانو ته یې لیکلی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه که نه. نو دا آخري صدي وه. کومه صدي وه؟ 99 صدۍ آخري حصه وه. بیا دې کې کتب ابو بکر ولیکلو حدیث او بل ابن شهابي زهري ولیکلو. چا ولیکلو؟ دفاتر الزهري. څه دی؟ دفتر رجسټر لوی لوی دا یې ورته ډک ها حدیث یې ورته ولیکلو. اچھا نو مدون اول د حدیثو دوا قول دي. امام بخاری میلان دیتا دا چې دا ابو بکر د کوم قاضي مدینه ده اول حدیث ده ولیکلو. پوهیږئ کتابي شکل کې. او ځنه یې څه نه مدون اول څه چا جوړ کړي دي اول کتابي شکل کې. دا څوک ده؟ ابن شهابي زهري ده. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه او جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دا علما دې طرف ته مایل دي. اول تدوین دی حدیثو چا کړی ده؟ ابن شهابي زهري کړی ده. ابن شهابي زهري کړی ده. سمجھ کې مراله کنه. ها اچھا نو دا مدوي نو دا حکم وته چاو کو عمر ابن عبدالعزیز. نو عمر ابن عبدالعزیز دا ایوانوی تجدیدی کارنامه یې وکړه. کومه کارنامه؟ څه حدیث کتابونو شکل کې ولیکای شو. نو ځکه امام عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته چې دا مجدد و. څه شی و؟ تاسو مشکات یې لیدا مشکات کې حدیث تا چې الله تعالی سلو کالو کې یو مجدد پیدا کړي. څه پیدا کړي؟ سادی دین حفاظت کوي. څرنګه سو کوم ګړبړ غلط خبرې بدعات او نه څه شي کی لری کی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. خیال کې مراله کنه. خام اچھا دا دی اول صدی په آخر کې به 101 ہجری کې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه وفات شو. 101 ہجری کې دویمه صدی شروع شو کنه. کومه؟ ها دویمه صدی کې بیا د تدوین د حدیثو کتابونو نوران تر کې وکا. بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب الاثار لیکلی ده. چا؟ او بل دویم موطأ امام مالک رحمت الله علیه دا دویمه صدی کې لیکل شوی دي. کومه کې؟ دویمه کې. او دریمه صدی کې خو بیا د تدوین د کتابونو کار څه شو؟ شباب و عروج بنې شو. ډیره ترقی وکا. بیا د صحاح سته څه لیکل شوی دي. دا سویمه صدی کې دي. دا دریمه صدی کې دي. سویمه صدی کې دي. دریمه صدی کې دي. دا پوه شئ په خبره. بهرحال لکه څرنګه قرآن کریم حفاظت شوی درنګه چا حفاظت شوی؟ حدیثو حفاظت شوی ده. او پرون ما تاسو ته خدمت کې عرض کړی او تاسو ته یاد وي سو قرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن د نظم او معنی دواړو نام ده. لکه څرنګه قرآن الفاظ محفوظ دي درنګه د قرآن معنا محفوظه ده. او د قرآن معنا او تفسیر څوک دي؟ احادیث دي. پوه شئ. دا دوا بحث غټ غټ مدته وکړو. دریم بحث انواع المصنفات د حدیثو کتابونه په څو قسمه بني دي کنه. زنو ډیر زیات بیان کړي دي زنو کم بیان کړي دي. خیال کې مراله کنه. نو څو قسمه مشتاست بیانو. حدیث یو کتاب هغه د هغه ته جامع ای سی لکه بخاری کنه مسلم وغیرہ دا جامع دي. او جامع کوم کتاب ته دی حدیثو
جامع د حدیثو هغه کتاب ده چې دکې اتمه زمین رغلی وي، د اتمه زمینو احادیث پکې وي، دې ته جامع یی. سیر آداب و تفسیر و عقائد، فتن اشراط و احکام و مناقب. سیر وی پکې مغازی و ذکر وی، رسول الله صلی الله علیه وسلم غزاګانی څه دي، بخاری جلد ثانی کی کتاب المغازی ده. و آداب، آداب والا حدیث لکه آداب الاکل والشرب، خوراک آداب سدی. او تفسیر حدیث وی پکې، کوم تفسیر متعلق احادیث چاہے کہ تفسیر بیان وی اغوا حدیثو کی. او عقائدو حدیث وی پکې، چا والا عقائدو. فتنون دی فتنو حدیث وی، اشراط علامات دی قیامت حدیث وی، احکام حدیث وی، و مناقب دی فضائل حدیث وی. نو جامع دی حدیث هغه کتاب دا څه اتم زمینو احادیث پکې وی. سیر آداب و تفسیر و عقائد، فتن اشراط و احکام و مناقب. دا تسیعی مولانا جامع. دویم قسم دی حدیثو کتاب آگے تا سنن یای. سی آئی سنن دی حدیثو آگا کتاب دا ساگا کے احادیث ذکر وی و ترتیب دی ابواب دی فقہ سرا، و ترتیب دی ابواب دی فقہ سرا. لکا ترمیزی شا، ابو داود شو، نسائی شا، ابن ماجہ شا، دتا سنن اربعہ یای. ویلے فقہ کی شروع کتاب طہارت نہ کیجی، او دین شروع کتاب طہارت نہ کری دا. اس گو رہی بخاری جامع دا خو سنن نہ دا، سنن زکا نہ دا ساگا شروع دی کتاب طہارت نہ دا کری امام بخاری، اگر دی کتاب الایمان نہ شروع کری. ہوئی جائے کہ نا. نو احادیث آگا کتاب ساگا کے احادیث ذکر وی وہ ترتیب دی ابواب دی فقہ سرا بیاغا تا سنن یای. لکا ترمیزی کتاب طہارت نہ کڑی، ابو داودن کڑی، نسائین کڑی، ابن ماجان کڑی. دا سنن شو. دا سویم قسم شو. دویم قسم. دریم قسم خاطا خودوا شو مسند دا. کوم مسند دی حدیث آگا کتاب دا صحیح کہ حدیث ذکری پر ترتیب دی صحابہ و سرا. دیو صحابی حدیثی بیدی، بل صحابی بیدی، وہی جی بیدا ترتیب کلا پہ اعتبار دی حروف تہجی سروی. لکہ ایشا نامی کی بار اغلی اول اغوالا بنکل گو، وہی جی چاو نامی کی حاد بیا بنکل گو، بیا دال ورسو دس. او کلا کلا دی فضیلت پہ اعتبار سروی، حضرت ابوبکر والا بیل نکل کے حضرت عمر والا بیا اور پسی حضرت دا. دی تسی مسند. مسند دی حدیث آگا کتاب دا ساگی کیا حدیث ذکر وی پا ترتیب دی صحابہ و سرا. یو صحابی بیل بل صحابی دی تسی مسند. بل کتاب دی حدیث معجم دا سوک دا معجم. معجم عام طور سره محدثینو دا تعریف کړی چې دې کې حدیث په ترتیب دی استادان او شیوخ سره وی. یو استاد والا بیل بل استاد والا بیل. خو شیخ زکریا رحمت الله علیه دا تعریف رد کړی دا. هغه لیکلی چې دې ته معجم نه ای، معجم دی ته ای څنګه کې احادیث ذکر وی په ترتیب دی حروف تهجی سره. وی جی با والا اول اور پسې تا 10 کنا آپالا بیدا ترتیب پا صحاباؤ کی وی او کا پچا کی وی استازانو کی وی. تحاجی کی کم حرف اول دا اول مغا سے اشانہ میں کی رغلی مغا با اول نکل کرو. خواہ صحابی وی یا شیخ وی چوک وی وی شیخ خبری کر. خواہ اچھا دا کم کتاب شو معجم. دا معجم شو. پینزم دے حدیث کتاب مستدرک دا. سشای دا مستدرک. مستدرک دے حدیث آگا کتاب دا سے دے بل کتاب کم شرائط وی آگا حدیث آگا کے نقل نوی دے آگا شرائط و مطابق وی خو آگا ذکر کری نوی بیدا بل مستدرک اور بنی ولی کی صدا ایدہ امام شرائط مطابق دی خود ذکر کری ندی نو دے آگے تلفی و تدارک ہو. لکا امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک مشہور دا صدا آگا حدیث نقل کری سو کم دی بخاری و دی مسلم پر شرط بنی دی
خو بخاری او مسلم ذکر کړي نه دي، نو د مستدرک ولېږلو مغه احادیث یې نقل کو. خدا به خیر یاد لرئ چې امام حکیم رحمت الله علیه طبیعت ډېر نرم ده، په دې مقصد کې دا کمیاب شوی نه ده. محدثین ورباندې رد کړی چې د مستدرک کې ډېر حدیث ضعیف راوړي دي که نه، او موضوعین راوړي، هغې ته یې صحیح